अनुग्रह से भरे इस अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सब हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद स्तुति दे। प्रभु के दास के परिवार को आए हुए प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देते हैं। Praise the Lord. लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़े। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। ശുദ്ധീകരണത്തോടെ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്ന ജനത്തിൽ നടുവിൽ ഉള്ളിൽ കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തണമേ. കൃപ കൊണ്ടിരിക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Praise the Lord. Praise the Lord. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? सब आनंद और खुशी से बैठे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. പില്ലറിന്റെ പുറകെ ഇരിക്കുന്നവർ ഉറങ്ങരുത്. जो पीछे बैठे हैं वो कृपया सोए ना। पीछे नहीं है, पिलर का पीछे, जो पिलर के पीछे है, छुपा कर मत सोना, क्योंकि वो दिख रहे नहीं है यहाँ से। Praise the Lord. Praise the Lord. आमेन. ऐसे देखेंगे. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. നമ്മുടെ ഹോൾ ഒത്തിരിയൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു. अभी हमने हॉल को जो है मॉडिफिकेशन किया है। നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. हम सब काफी खुश हैं। ആമേൻ. आमीन। ഇന്നലെ രാത്രി നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലായിരുന്നു. कल रात को यहाँ पे बैठ के आराधना नहीं कर सकते, ऐसा एक परिस्थिति था। ജിപ്സത്തിന്റെ പീസുകളും അതിന്റെ പൊടിയും വയറിങ്ങിന്റെ കട്ടിംഗ് പീസുകളും എല്ലാം കൂടെ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. क्योंकि काफी जो स्थान है काफी धूल से भरा था, जिप्सम का जो कटिंग है सब यहाँ पे जो है कचरा पड़ा था। ആമേൻ. आमीन। കുറെ സമയം എടുത്ത അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയത്. और कुछ समय लेने के बाद जो है सबको जो है कूड़ा कचरा यहाँ से जो है साफ कर दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. ആമേൻ. രാത്രി അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി. रात को सब कूड़ा कचरा जो है बाहर कर दिया എന്നിട്ട് മാറ്റിട്ട് और अच्छा मैट बिछा दिया। പിന്നെ ചട്ടായി ഇട്ടു. उसके बाद जो है चटाई बिछाया നമുക്കിവിടെ വന്നിരുന്ന് ആരാധിക്കാൻ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. और ताकि हम यहाँ पे आके जो बैठ के अच्छे से आराधना कर सके। ഹോളിലെല്ലാം നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. हॉल में काफी अच्छे लाइट्स लगाए। ആമേൻ. आमीन। നമുക്കിവിടെ വന്ന് ആരാധിക്കാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. और हम यहाँ पे आके आराधना करने में काफी आनंद और खुशी की बात है। യഥാർത്ഥ ആലയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ്. लेकिन जो हकीकत में जो आराधनालय है, जो परमेश्वर का मंदिर है, वो हमारा हृदय है। അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആള് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ? वहाँ पे जो वास करता है क्या वो खुश है? നമുക്കിവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. हम यहाँ पर आराधनालय में आकर जो बैठे हैं काफी खुश हैं, കാരണം നല്ല മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു. क्योंकि अच्छा से इसका जो है मॉडिफिकेशन किया है। നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. अच्छा लाइट्स है, എല്ലാ പൊടിയും അഴുക്കെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു. सारा कूड़ा कचरा जो है साफ कर दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നവന് സന്തോഷമുണ്ടോ? ऐसा है तो क्या जो हमारे हृदय में वास करता है क्या वो खुश है? है क्या? Praise the Lord. Praise the Lord. ആളുണ്ടോ അകത്ത്? क्या अंदर कोई वास करता है? क्या बोल रहे? क्या परमेश्वर आपके हृदय में वास करता है? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടോ? क्या वो आपके आमीन। हृदय में है? പലർക്കും ഡൗട്ടാ. कई लोग जो है उनको शंका है। Praise the Lord. है क्या? नहीं है क्या? Praise the Lord. Amen. आमीन। സ്തോത്രം. നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗം പ്രകാരമാണ്. हमने जो वचन पढ़ा वो इस प्रकार से, പിന്നെ അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തു. फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന എന്റെ ശരീരമാണ്. यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവിനെന്ന് പറഞ്ഞു. मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും കൊടുത്തു. इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയുന്ന എന്റെ രക്തത്തിന്റെ പുതിയ നിയമമാകുന്നു. यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। സ്തോത്രം. हालेलुया। ആ അപ്പവും വീഞ്ഞിനും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. और वो रोटी और दाखरस हमारे सामने है। ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാകുമ്പോ और जब हम इस दाखरस और इस रोटी में से सहभागी होते हैं, നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഓർക്കണം. हम अपने परमेश्वर को स्मरण करना है। Praise the Lord. Praise the Lord. ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഓർക്കേണ്ടത്. केवल अभी स्मरण नहीं करना है। ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഓർക്കേണ്ടത്.
सिर्फ अभी नहीं। केवल इसी समय स्मरण नहीं करना है। Praise the Lord. Praise the Lord. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. हमेशा हमारे परमेश्वर का हमें स्मरण करना है। ആമേൻ. Praise the Lord. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും, चाहे हम कहीं भी जाए, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും, चाहे हम कुछ भी कार्य ഈ करें, ലോകത്തിൽ പലരെ നമ്മൾ കാണും. इस दुनिया में कई लोग जो है हमें देखते പല हैं, സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോകും. कई परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। അപ്പോഴെല്ലാം നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഓർക്കണം. तब हम हर समय जो है परमेश्वर को स्मरण करना है। Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവത്തെ മറന്നു നമ്മൾ പോകരുത്. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മറന്നു നമ്മൾ പോകരുത്. और हम अपने परमेश्वर को भूल नहीं जाना। മലയാളം में ऐसे एक गाना है, ഞാൻ നിന്നെ മറന്നാലും मैं चाहे मैं तुझे भूल भी जाऊं, എന്നെ മറക്കല്ലേ लेकिन तू मुझे भूलना मत। കർത്തരേശുവേ. हे मेरे यीशु। Praise the Lord. Praise the Lord. ഞാൻ നിന്നെ മറന്നാലും, चाहे मैं तुझे भूल भी जाऊं, Praise the Lord, നീ എന്നെ മറക്കല്ലേ. लेकिन तू मुझे मत भूलना। അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ? उसका मतलब क्या है? അത് പാടി ആരാധിക്കുക. और ऐसे तो ताली बजा के आराधना करते ഞാൻ हैं। മറന്ന ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. നഗർ വാർച്ചേ കോത്രോട് मैं तुझे भूल कर जो है उत्तम नगर वारजे कोथरोड जाऊंगा, മാൽവാടി मालवाड़ी ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. सब जगह जाऊंगा, സോരക്കാ. Praise the Lord. ആമേൻ. എന്നാൽ നീ എന്നെ മറക്കരുത്. लेकिन तू मुझे मत भूलना। ഞാൻ മറന്നു പോകും. मैं भूल जाऊंगा, Praise the Lord. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല. लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. हमेशा हम अपने परमेश्वर का स्मरण करना है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മൾ ഈ ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ जब हम इस रविवार को यहाँ से जाते हैं, 6 ദിവസമുണ്ട്. 6 दिन बाकी है, പലരെ നമ്മൾ കാണും. और कई लोग हमें പല देखते हैं, സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോകും. कई परिस्थितियों के बीच से हम പല गुजरते हैं, കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. कई कार्य हम करते हैं, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ കാലം കൊണ്ട് കടന്നു പോകും. कई स्थानों में हम अपने कदम रखते हैं। പോകുന്നവിടത്തെല്ലാം ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. जहाँ कहीं हम जाते हैं वहाँ परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। ദൈവം കൂടെ വരാത്തവിടത്തെങ്ങും നമ്മൾ പോവുകയും ചെയ്യരുത്. जहाँ हमारा परमेश्वर हमारे साथ ना हो वहाँ कहीं ना जाए। പറ്റുമോ? सुना आपने? कर सकते क्या? ऐसे कर सकते हो? नहीं है अभी बोल रहे हैं अभी. Praise the Lord. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മറന്ന് നമ്മൾ പോകരുത്. हमारे परमेश्वर को भूल कर हम कहीं ना जाए। കർത്താവ് വരുന്നവിടത്തെ നമ്മൾ പോകാവൂ. जहाँ जहाँ हमारा परमेश्वर आता है वहाँ हम जाना है। Praise the Lord. Hallelujah. പലരും പറയും എനിക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട്. പലരും പറയും മെമ്മറി ഇല്ല. कई लोग ऐसे कहते हैं कि जो मुझे जो है मेमोरी नहीं है। കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിശ്വാസി എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. और पिछले दिनों में एक विश्वासी से प्रार्थना करने ഞാൻ का, പലതും മറന്നു പോവുക. मैं कई बातें भूल जाता हूँ, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. मेरे लिए प्रार्थना करें। പ്രാർത്ഥിച്ചു. उसके लिए प्रार्थना किया, അതിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം. और उनको स्मरण है कि नहीं पता नहीं कि मैंने प्रार्थना किया। Praise the Lord. Amen. आमीन। Praise the Lord. നമ്മൾ പലതും മറന്നു പോകും. कई बातें हम भूल जाते हैं। പപ്പ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, എന്റെ പപ്പ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ प्रभु के दास के जब पिताजी बाइबल कॉलेज में पढ़ते समय നല്ല ഒരു കോമഡി ഒക്കെ പറഞ്ഞൊരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. और കോമഡി ഒക്കെ പറഞ്ഞൊരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. और अच्छा एक कॉमेडी ऐसा बताया, പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോമഡി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. अच्छा एक पढ़ाने वाला एक जो शिक्षक था। Praise the Lord. Praise the Lord। അപ്പോ അദ്ദേഹം പല ഹോംവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പപ്പ മറന്നു പോവുക. और कई बार जब वो होमवर्क देते थे तो इनके पिताजी जो है भूल जाते थे। അധ്യാപകൻ വന്ന് ചോദിക്കും, അന്നേരം പപ്പ പറയും ഞാൻ മറന്നുപോയി. तब जब शिक्षक आके पूछते थे तब वो उनके पिताजी कहते थे कि मैं भूल गया। അപ്പം പല പ്രാവശ്യം ആയപ്പോ तो कई बार जब ऐसा हुआ പുള്ളി ചോദിച്ചേ, तब उन्होंने ऐसा पूछा, എന്താ ബ്രദറിന്റെ പേര്? ब्रदर आपका नाम क्या है? मेरे पापा बोला थंगचन. हाँ आपका बीवी का नाम क्या है? लीला माँ. कितने बच्चा है? 3 बच्चा. हाँ मरने वही ले लो. मैं तो भूल गया। ये भी भूल गए. ഇപ്പൊ ഓർമ്മയുടെ കുറവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. अभी तो स्मरण शक्ति की कमी नहीं है। हालेलुया. हालेलुया। പിന്നെന്താ ഇത് പഠിച്ചാലേ? फिर पढ़ाई क्यों नहीं करते? Praise the Lord. Praise the Lord। നമ്മൾ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും മറന്നു പോവുക ദൈവത്തെ. कई बार हम भी ऐसे परमेश्वर को भूल जाते हैं। ആമേൻ. आमीन। ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയപ്പോ, मैं पिछले दिनों में गांव जाते समय ഈ പ്രാവശ്യം അതിന് മുമ്പില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പോ അമ്മയെ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് സ്കൂട്ടറെ കൊണ്ടുപോവാ. और एक बार मैं मम्मी को जो स्कूटर में ले जा रहा था। കേരളത്തില് 2 പേരും ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കണം.
और केरला में ऐसा है कि दोनों भी जो है वो हेलमेट पहनना है। ആമേൻ. ആമേൻ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കൊണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു. तो मैंने जाके अपनी माता को बस स्टॉप में छोड़ दिया ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു. और मैं वापस लौटता हूँ। ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ പോന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, और 2 किलोमीटर जाने के बाद मुझे ऐसा याद आया, അമ്മ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ബസ് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. मम्मी हेलमेट पकड़ कर ऐसे बस देखकर रुका है. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. तो मैं वापस लौट आया। അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ കുറെ നേരം ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന റോഡിൽ. उसी प्रकार हम भी जो है कई बार हेलमेट रख के ऐसे रोड में रुकते हैं। कई मिनट मम्मी ने ऐसे रुका था. प्रभु की दास की मम्मी कई मिनट तक ऐसे हेलमेट पहन के बस स्टॉप में रुकी थी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഞാൻ നിങ്ങളെ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. मैं आपको हंसने के लिए बात नहीं कहता। നമ്മൾ പലതും മറന്നു പോകുന്നു. कई बार हम ऐसे भूल जाते हैं। നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ മറക്കരുത്. हम अपने परमेश्वर को भूलना नहीं है ദൈവത്തെ മറന്ന് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകരുത്. और परमेश्वर को भूल कर हम आगे नहीं जाना। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ മറക്കരുത്. हम अपने परमेश्वर को नहीं भूलना। പലതും നമ്മൾ ഓർത്താൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിരി വരും. कई बार हम कुछ सोचते तो हमें हंसने को आता है। പലതും നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിരിക്കും. कई बार हमारे बुद्धि में हम कुछ सोचते हैं तो हम हंसते हैं ചിലതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോകും. और कई बात हम सोचते हैं तो हम रोक पड़ते हैं പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വരും. और कई बातें हम जब सोचते हैं तो हमें दुख तकलीफ आता है പല നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരും. और कई बातें जब हम सोचते हैं तो हमें गुस्सा आता है അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. और ये सब संसारिक बातें हैं അതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. और ये जब हम सोचते हैं तो हमारे जीवन में हम अनुभव प्राप्त करते हैं। പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ഓർത്താല്, लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को स्मरण करते हैं, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഓർത്താല് जब हम अपने परमेश्वर को स्मरण करते അത് हैं, എത്ര സന്തോഷം തരുന്നതാ, वो कितने खुशी की बात है, എത്ര ആനന്ദം തരുന്നതാ. वो कितना आनंद देता है। കർത്താവിനെ ഓർത്താല് परमेश्वर को स्मरण करते समय അവന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. और उसके आगमन के लिए हम जो है तैयार होते हैं। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ദൈവത്തെ മറന്നു പോകരുത്. परमेश्वर को कभी नहीं भूलना। യേശുവിനെ കൊണ്ട് യോസഫും മറിയയും കൂടെ ഈ ആലയത്തിലേക്ക് വന്നു പെരുന്നാളിന്. और प्रभु यीशु को लेकर जब मरियम और यूसुफ जो है आराधनालय में आए, യേശുവിന്റെ ചെറുപ്രായത്തില് यीशु जब छोटा था അവിടെ വന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളെ കണ്ടു. वहां पे आकर उन्होंने कई लोगों को देखा ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പെരുന്നാളിൽ വരും. और लाखों लोग जो उस पर्व में आए थे ലോകത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരും. और दुनिया के कई स्थान से जो उस पर्व में आते हैं। അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ वहां पे जाने के बाद ഈ ജോസഫും മറിയയും യേശുവിനെ മറന്നുപോയി. और यूसुफ और मरियम जो यीशु को भूल गए അവരിങ്ങനെ നടന്ന് ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് യേശുവിനെ നോക്കുന്നത്. और जब एक दिन वो सफर करते गए उसके बाद जो उन्हें याद आया യേശുവിനെ കാണുന്നില്ല. कि यीशु दिखता नहीं है അവർ വിചാരിച്ച യേശു കൂടെ ഇങ്ങ് പോരുമെന്ന്. और उन्होंने सोचा कि यीशु हमारे साथ साथ ही है। യേശു കൂടെ ഇങ്ങ് പോരുന്ന അവർ വിചാരിച്ചത്. उन्होंने सोचा कि यीशु हमारे साथ ही പക്ഷെ है, യേശു കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു. लेकिन यीशु उनके साथ नहीं था। അവർക്ക് മനസ്സിലായി യേശു കൂടെ ഇല്ല. वे समझ गए कि यीशु साथ में नहीं है। എത്ര ദിവസം നടന്നത് യേശു ഇല്ലാതെ? और यीशु के बिना कितने दिन वो उन्होंने चल के गए, सब लोग इधर ध्यान दीजिए. എത്ര ദിവസം നടന്നത് कितने दिन वो चले യേശു ഇല്ലാതെ? बिना यीशु के? ഒരു ദിവസം. एक दिन। മിസ്സായെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ जब वो समझ गए कि यीशु हमारे साथ नहीं അവർ है, മടങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങി. वे वापस जो है लौटने लगे പോകുമ്പോഴെല്ലാം യേശുവിനെ നോക്കി നോക്കി പോകയാ. और जाते समय हर जगह वो यीशु को देखने लगे എവിടെ വെച്ചാ യേശു മിസ്സായത്? कि कहाँ पर जबकि यीशु जो है वो मिस हो गया, എവിടെങ്കിലും യേശു നിപ്പുണ്ടോ? कि कहाँ पर यीशु मिलेगा। ഇങ്ങനെ നോക്കി പോകയാ. ऐसे देखते देखते जाते हैं। അങ്ങനെ 3 ദിവസം നടന്നു. ऐसे 3 दिन वो चलते गए। എത്ര ദിവസം നടന്നു? कितने दिन चले? യേശുവില്ലാതെ ഒരു ദിവസം. यीशु नहीं होते हुए 1 दिन। പിന്നെ യേശുവിനെ കണ്ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടി 3 ദിവസം. उसके बाद यीशु मिलने के लिए जो है 3 दिन। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. हमारे जीवन में ऐसा होगा യേശുവില്ലാതെ നമ്മൾ പോയാല്, यदि यीशु नहीं होते हुए हम आगे बढ़ते हैं, യേശുവിനെ മറന്ന് നമ്മൾ പോയാല്, यदि यीशु को भूल कर हम आगे बढ़ते हैं, അപ്പുറം നമ്മൾ വീണ്ടും തിരഞ്ഞു ചെല്ലേണ്ടി വരും. तो हमें जो है वापस जो है पीछे लौटना पड़ेगा। അമ്മ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽ നമ്മളെ തന്നെ ശോധന കഴിച്ചാട്ടെ. आज सुबह के समय अपने आप को जांचे, ഈ യാത്രയിൽ യേശു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? क्या इस सफर में यीशु मेरे साथ है? ഈ യാത്രയിൽ എന്റെ യേശു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? क्या इस सफर में यीशु मेरे साथ है? എവിടെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ? यदि वो कहीं चूक गया है तो, എവിടെങ്കിലും മിസ്സായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ कहीं भी ऐसा चूक गया ऐसा आपको लगता നീ है, മടങ്ങി പോകുക.
പോകുക. तो आप वापस जाए. യേശുവിനെ കാണുന്നത് വരെ മടങ്ങി പോകുക. जब तक यीशु नहीं मिलता तब तक आप जाए. യേശു എവിടെ വെച്ച് മിസ്സായി അവിടം വരെ നീ മടങ്ങി പോകുക. यीशु जहाँ पर रखकर आपसे मिस हो गया वहाँ पे आप जाए. യേശുവില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. यीशु नहीं होते हुए हम जीवन नहीं बिता അവന്റെ सकते. സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. उसकी उपस्थिति के बिना हम एक क्षण भी नहीं जीवन बिता सकते. സാത്താൻ നോക്കി നിൽക്കുക. शैतान देखता रहता है എപ്പോഴാ യേശുവില്ലാതെ ഇവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? कि कब ये बिना यीशु के यात्रा करेगा. യേശു എപ്പോഴാ ഇല്ലാത്തത് ആ സമയത്ത് സാത്താൻ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. जब यीशु आपके साथ नहीं रहेगा तब शैतान आप पर हमला करेगा. Praise the Lord. യേശു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാമേ. और जिनको स्मरण है कि यीशु मेरे साथ है वो हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे. ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലോ, इस पृथ्वी पर कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, സ്നേഹിക്കുന്ന ആരും നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലോ, जो हमसे प्रेम करते चाहे वो भी हमारे साथ न रहे, നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടാകണം. हमारे लिए जो मारा गया वो परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए. എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? कितने लोग ये इच्छा रखते കർത്താവ് हैं നീ എന്റെ കൂടെ വരണം, कि हे परमेश्वर तू मेरे साथ चल, നീ എന്റെ കൂടെ വരണം, तू मेरे साथ നീ എന്നെ चल, ഒറ്റയ്ക്ക് വിടരുത്, तू कभी भी अकेला നീ मत എന്നെ छोड़, തനിയെ വിടരുത്, तू मुझे अकेला मत നീ എന്റെ छोड़, കൂടെ വരണം. तू मेरे साथ रहे. എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? कितने लोग ये इच्छा रखते കരങ്ങൾ हैं ഉയർത്തുന്ന നായ കർത്താവിനെ वो സ്തുതിച്ചാമേ. हाथ उठा के अच्छे से प्रभु को धन्यवाद दे. हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യേശു മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്, और यीशु जब मृत्यु के समय में, യേശു ക്രൂശിൽ തകർക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് जब वो क्रूस पर जब चढ़ाने के समय पर ശിഷ്യന്മാരോട് മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. चेलों ने उन्हें कुछ नहीं कहा. നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ ക്രൂശ് മരണത്തെ ഒന്ന് ഓർക്കണം. तुम मेरे क्रूस के मृत्यु को स्मरण करो. നിങ്ങൾ എന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. तुम मेरे क्रूस के मृत्यु को स्मरण ഈ करो. ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർത്താല് जब इस क्रूस के मृत्यु को स्मरण करते നമ്മൾ हैं ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. तब हम समझ सकते हैं हम कौन ഈ है. ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർത്താല് जब इस क्रूस के मृत्यु को स्मरण करते हैं ക്രൂശിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്താ ലഭിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാകും. तब हम समझ सकते हैं कि क्रूस के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ. Praise the Lord. ആ ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തിരുമേശ, उस क्रूस के मृत्यु को स्मरण दिलाते हैं पवित्र मेज है. അവൻ അപ്പം എടുത്ത് നുറുക്കിയിട്ട് പറയുകയാ, और उसने जो है रोटी लेकर धन्यवाद करके तोड़ी. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്ന എന്റെ ശരീരമാ. ये तुम्हारे लिए दिए जाते हैं मेरा शरीर है. ആമേൻ. ഇതുപോലെ എന്റെ ശരീരം നുറുക്കപ്പെടും. और इसी प्रकार से मेरे शरीर को जो है तोड़ा जाएगा. ഇതുപോലെ എന്റെ ശരീരം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തകർക്കപ്പെടും. और इसी प्रकार से आपके लिए जो है हमारा मेरा जो शरीर है वो तोड़ा അവൻ जाएगा. പാനപാത്രം എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാ, और उसके बाद उसने कटोरा लिया और कहा, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയുന്ന എന്റെ രക്തമാ. और ये तुम्हारे लिए जो बहाया जाता है ये मेरा लहू है. ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പാപം കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, तुम्हारे पापों को धोने के लिए, നിങ്ങളുടെ അശുദ്ധി കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, सारे अशुद्धता से जो है धोने के लिए, ഞാൻ വേദനയോടെ ചൊരിയുന്ന എന്റെ രക്തമാ. मैं दर्द के साथ जो बहाता हूँ वो लहू है. ആ രക്തത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാ ഈ പാനപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. और उस लहू को स्मरण दिलाने के लिए ये जो कटोरा है. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. നിങ്ങളെ അപ്പം തിന്നുമ്പോ, जब तुम इस रोटी को खाते हो, ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കുമ്പോ, जब इस कटोरे में से पीते हो, അവന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർക്കണം. तब उस क्रूस के मृत्यु को स्मरण करना है. ദൈവസന്നിധി വരാൻ എനിക്കൊരു യോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു. परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमारी कोई योग्यता नहीं ആ था. യോഗ്യത എനിക്ക് തന്നത് ആ ക്രൂശിലെ മരണമാ. और उस क्रूस के मृत्यु ने जो है हमें योग्य बनाया. ഞാൻ ക്രൂശിന് ശത്രുവായിരുന്നു. पहले हम क्रूस के बैरी थे, ഇപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ മകനായി മാറി. अभी मैं उसका जो है संतान करके ഇപ്പൊ बदल അവന്റെ गया. പ്രിയ മകളായി മാറി. अब मैं उसका जो प्रिय पुत्री करके बदल गई. ആ ക്രൂശിൽ കൂടി മകനെന്നും മകളുമെന്നുള്ള പദവി നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകി തന്നു. उस क्रूस के द्वारा जो है परमेश्वर ने हमें पुत्र और पुत्री का जो है पदवी दिया है. അത് മറന്നുപോയാല് वो यदि हम उसे भूल जाते हैं നമ്മുടെ പദവി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. तो हम अपनी पदवी को खो ആ देंगे. ക്രൂശിൽ കൂടി നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. उस क्रूस के द्वारा जो भलाइयां मिली है वो हम खो देंगे. കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് പറയുക, इसलिए परमेश्वर कहता है നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കണം, तुम मुझे स्मरण किया करो, എന്റെ ക്രൂശിലെ മരണത്തെ ഓർക്കണം. मेरे क्रूस के मृत्यु को स्मरण करो. അതിവേദനയോടെ അവൻ ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത്. और काफी जो है असहनीय पीड़ा के साथ वो क्रूस में हमारे लिए मारा गया. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ആ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य उस दर्द को सहन नहीं कर सकता. Praise the Lord. Praise the Lord. റോമ പട്ടാളക്കാർ അവന്റെ ശരീരം മുഴുവനും അടിച്ച് തകർത്തു. और रोमी सैनिकों ने जो उसका सारा शरीर को जो है कोड़े से मारकर जो है उसे तोड़ दिया. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. सब अपने आंखों को बंद करें. അല്പനിമിഷം ആ കാൽവരിയിലെ ക്രൂശിനെ ഒന്ന് ഓർത്താട്ടെ. कुछ क्षण के लिए उस क्रूस के मृत्यु को स्मरण ആ करें. ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെടുന്ന യേശുവിനെ ഒന്ന് ഓർത്താട്ടെ. उस क्रूस में जो हमारे लिए मारा गया उस यीशु को स्मरण അവന്റെ करें. ശരീരം മുഴുവനും ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അവർ അടിച്ച് തകർത്തു. उसका सारा शरीर जो है कोड़े मार मार कर जो है उसे तोड़ा गया. ഒരു മനുഷ്യനെ ആ
ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. और कोई भी मनुष्य जो उस ഒരു മനുഷ്യൻ ആ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതുപോലെ അവർ അടിച്ച് തകർത്തു. और कोई मनुष्य उस क्रूस पर ऐसे मार के जो लटकाया गया है हम उसको देख नहीं सकते. അവന്റെ ആ ശരീരമെല്ലാം രക്തവും ഹല്ലേലൂയ കൊണ്ട് നിറയാനിടയായി തീർന്നു. उसका सारा शरीर जो लहूलुहान हो गया കണ്ടാൽ ആളറിയാത്ത രൂപമായി മാറി. और उसका जो रूप को हम जो है पहचान नहीं सकते. സ്തോത്രം. ഒരു മനുഷ്യനും ആ ശരീരത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. और कोई भी मनुष्य जो है उस शरीर को देखकर वहां खड़ा नहीं रह सकता. അതുപോലെ അവന്റെ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടു. इस प्रकार से उसके सारे शरीर को जो है तोड़ा गया. ചരിത്രകാരന്മാർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്. और इतिहासकार इस प्रकार से कहते हैं. ആ സമയത്ത് 6 മണി നേരം മുതൽ 9 മണി നേരം വരെ 3 മണിക്കൂർ കൂരിരുട്ടുണ്ടായി. और 6 पैर से लेकर 9 पैर तक 3 घंटे तक उसमें अंधकार छाया ആ रहा. സമയത്ത് ആ കർത്താവ് നിലവിളിക്കുന്നത്. और उस क्षण में जो है परमेश्वर ने पुकारा, ഏലി ഏലി ലമാ ശബക്താനേ. एलोई एलोई लमा शबक्तानी. എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത്? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. അതിവേദനയാൽ പുളയുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് ക്രൂശിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. और क्रूस में हम जो है काफी दर्द के साथ जो है हम यीशु को देखते हैं. ഈ ശരീരമെല്ലാം തകർക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാ. कि सारा शरीर जो है हमारे लिए तोड़ा गया. അത് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ കൂരിരട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചെന്ന ചരിത്രകാരന്മാര് പറയുന്നത്. ആ രൂപം കാണണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ദൈവം ആ കൂരിരട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്. इतिहासकार जो बोलते हैं दुनिया वो देख नहीं सकता था इसलिए प्रभु ने सारी दुनिया पर अंधेरा कर दिया. इतिहासकार ऐसे बोलते हैं कि दुनिया उसको देख नहीं सकता था इसलिए वो जो 6 पैर से लेकर 9 पैर तक उसको अंधकार कर दिया. അത്രമാത്രം തകർന്ന ഒരു ശരീരം ആ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നത്. और उतना जो तोड़ा गया वो शरीर जो है क्रूस पर लटका है. കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുവാ. उसका कारण जो है हम सब लोग हैं. അവൻ മുറിവേൽക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുവാ. और उसको जो कोड़े मारे गए उसका सब कारण हम लोग हैं. അവൻ ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടാൻ കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുവാ. और उसको क्रूस पर लटकाया गया इसका कारण हम हैं. ആ ക്രൂശിൽ അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെടാൻ കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാ. उसका क्रूस में निंदा का कारण जो है हम लोग हैं. അവൻ നമ്മുടെ പാപത്തെ ആ ക്രൂശിൽ വഹിക്കാനിടയായി തീർന്നു. और उसने उस क्रूस में हमारे पापों को उठा लिया. അവൻ നമ്മുടെ മരണത്തെ ക്രൂശിൽ വഹിച്ച് അവൻ ജീവനെ തരുവാനിടയായി തീർന്നു. और उसने अपना जीवन देकर जो है हम നമ്മുടെ മരണത്തെ അവൻ ചുമന്നവൻ ജീവൻ നമുക്ക് നൽകുവാനിടയായി തീർന്നു. हमारे मृत्यु को उठा लिया. उसने हमारे मृत्यु को उठा लिया और ജീവൻ നിത്യജീവൻ നമുക്ക് നൽകി തന്നു. और अनंत काल का जीवन हमें दिया. ആ കർത്താവിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അല്പനിമിഷം उस परमेश्वर को स्मरण करके कुछ क्षण प्रार्थना करें. എല്ലാവരും അല്പനിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. सभी जन कुछ क्षण के लिए प्रार्थना करें. നമ്മുടെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ട്രോങ് ആണോ? क्या हमारा परमेश्वर के साथ होते हुए संबंध जो है मजबूत है. അവനെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധം വീണ്ടും ദൃഢമായി തീരാനിടയായി തീരും. जब हम उसको स्मरण करते हैं तब हमारा जो है संबंध वापस जो है मजबूत होता ആ है. ക്രൂശ് മരണത്തിലെ ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ട്രോങ് ആയി മാറും. जब हम उस क्रूस के प्रेम को स्मरण करते हैं तब उस परमेश्वर के प्रति होते हुए हमारा जो संबंध है और मजबूत होता है. എവിടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ മറന്നുപോയ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാല കർത്താവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. यदि कहीं भी हमारे जीवन में हम परमेश्वर को भूल गए ऐसा कोई अवसर है तो कबूल करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें. ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പകൽക്കാലം കർത്താവിനോട് പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. परमेश्वर नहीं चाहते हुए ऐसा कोई भी स्वभाव यदि हमारे जीवन में है तो आज उसे छोड़ दे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें. നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ഇത് ശുദ്ധീകരണത്തോട് കൂടെ വേണം നമ്മൾ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗവാക്കാകുവാന്. हम अपने आप को जांचें और पवित्रता के साथ इस पवित्र मेज में सहभागी होने की. അശുദ്ധമായിട്ട് അപവിത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗവാക്കാവുന്നതെങ്കിൽ यदि हम अपवित्रता के साथ इस पवित्र मेज में सहभागी നമ്മൾ होते हैं പലരും രോഗികളായി മാറുമെന്ന് തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. तो वचन इस प्रकार से सिखाता है कि हम में से कई लोग निर्बल और रोगी हो जाते हैं. Praise the Lord. നമ്മളിൽ പലർക്കും മരണം വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. और कई लोग के जीवन में जो है मृत्यु भी आती है. എന്നാൽ വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാകുന്നതെങ്കിൽ लेकिन यदि हम पवित्रता के साथ इसमें सहभागी ഈ होते हैं തിരുമേശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി മാറും. तो ये पवित्र मेज हमारे जीवन में जो है आशीष करके നമ്മുടെ बनेगा. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഗ്രഹമായി മാറും. हमारे आत्मिक जीवन में वो जो है आशीष करके നമ്മുടെ बनेगा. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഗ്രഹമായി മാറും. हमारे भौतिक जीवन में वो आशीष करके നമ്മുടെ बनेगा. ശരീരത്തിൽ അത് വിടുതലായി പരിണമിക്കും. हमारे शरीर में वो छुटकारा होगा. ഇന്ന് പകലിൽ ഏതെങ്കിലും പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ.
आज सुबह के समय हमारे जीवन में कोई भी पाप का स्वभाव है तो उसे छोड़ दे और परमेश्वर से प्रार्थना कर। കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാ, परमेश्वर अपने चेलों से कहता है, ഇതെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യുവേ. मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। എല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. सब परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करें। പരിശുദ്ധ പിതാവേ, എന്നുള്ള സമയത്തിനായി സ്തോത്രം കേൾപ്പിച്ച വചനം തുമ്പ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, തിരുമേശയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു. വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവഭയത്തോടെ ഭാഗവക്കാവും ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കർത്താവെ, നിന്റെ അഭിഷേകത്തിനെ വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ആശിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. കേട്ട വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. നിന്നെ മറന്നെങ്ങുമ്പോ അതിടയാക്കില്ലേ കർത്താവേ. നിന്റെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടെ മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. കൃപ കൂടിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ നാമത്തിൽ ജനത്തെ പ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.